सो है एवरीवन, मैं उम्मीद करती हाँ कि तुहानू जिहड़ी है तुसी PS टैक का पिछला जिहड़ा सी वीडियो पाई आ जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट ते पैडागोजी के उत्ते सीगी वो तुसी चंगी तरीके नाल देख ली होएगी। हुण जिहड़ा उहदा ही मैं लास्ट वीडियो दे विच कवर कीता सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे बारे ते डिफरेंस देखिया सी असी कि डिफरेंस ग्रोथ ते डेवलपमेंट दे विच की डिफरेंस हुंदा वा। हुण जिहड़ा उसे चैप्टर चो साडे कोल दूजा टॉपिक आ वो की है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कि साडे कोल डेवलपमेंट दियां किहड़ियां टाइप्स होणगियां। मैं इत्थे तुहानूं टॉपिक समझाउण लगी हाँ। इस तो बाद जिहड़े नोट्स होणगे वो तुसी टॉपिक नूं समझ के मैनूं मैसेज कर सकदे हो ते मैं तुहानूं जिहड़े ने वो नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ये सिर्फ मैं टॉपिक समझा रही हाँ। जिहड़े मेरे नोट्स आ वो मेरे हैंड रिटन नोट्स आ ते नोट्स जिहड़े ने उन्हां दे वास्ते तुसी मैनूं मैसेज कर सकते हो तो मैं तुहानूं नोट्स हैंड रिटन नोट्स अपने प्रोवाइड कर दूँगी। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की गल है। देखो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट असी पहले वेखिया सी कि ग्रोथ ते डेवलपमेंट दे विच की फर्क आ। तो देखिया सी कि ग्रोथ वो चीज़ आ जिन्हों तुसी हुंदे देख सकते हैं, जिद्दां कि साडी हाइट का वधना, वेट का वधना, ये चीज़ ग्रोथ आ। लेकिन जदों असी गल करते हैं डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट की हुंदी है इंटरनल। इनू असी वधदे नहीं वेख सकते, इनू सिर्फ असी महसूस कर सकते हैं कि कोई बच्चा पढ़न दे विच बहुत तेज़ आ या फिर कोई बच्चा पढ़न दे विच जिहड़ा वा वो वीक पर्सनैलिटी आ। तो इस तरीके नाल असी उहनूं देखिया सीगा। हुण असी अगला टॉपिक करन जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट दियां किहड़ियां कैटेगरीज ने, टाइप्स की आ। तो ये वास्ते असी इनू यूज़ करते हैं PSCE दे नाम तो। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट असी किद्दां देखते हैं PSCE चार ने अपने कोल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जिन्होंने असी किद्दां याद रखते हैं PSCE दे विच। P जिहड़ी आ वो किहदी गल करदी है तो P गल करदी है फिजिकल डेवलपमेंट की। P जिहड़ा वो किहदी गल करदा है फिजिकल डेवलपमेंट की। S जिहड़ा वो किहदी गल करदा वा सोशल डेवलपमेंट की। C जिहड़ा वो गल करदा वा कोगनीटिव डेवलपमेंट की। ते E जिहड़ा वा वो गल करदा वा इमोशनल डेवलपमेंट की। जिहड़े अपने कोल डेवलपमेंट ने चार तरीके की डेवलपमेंट आ जिन्हों असी याद रख सकते हैं PSCE तो। P जिहड़ी डेवलपमेंट आ वो किस तरीके की डेवलपमेंट दस रहा वा फिजिकल डेवलपमेंट। S जिहड़ी वो किहड़ी डेवलपमेंट की गल करदा वा सोशल डेवलपमेंट। कोगनेटिव जिहड़ा वो दिमाग दे रिलेटेड डेवलपमेंट की गल करदा वा ते E तो इमोशन जो कि साडे खुश होण नाल उदास होण दे नाल रिलेट करदा वा। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की कैटेगरीज ने डेवलपमेंट दियाँ PSCE चार ने फिजिकल, सोशल, कोगनेटिव ते इमोशनल डेवलपमेंट। सब तो पहले असी शुरू करांगे फिजिकल डेवलपमेंट नूं। देखो फिजिकल डेवलपमेंट बेसिकली ना साडे बॉडी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट दे नाल डील करदा वा। फिजिकल डेवलपमेंट किहदे नाल डील करदा वा बॉडी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट दे नाल कि जिद्दां हौली हौली असी वधदे जा रहे हैं, वड्डे हुंदे जा रहे हैं। ये साडी किस तरीके की डेवलपमेंट आ फिजिकल डेवलपमेंट जो साडी शारीरिक रूपरेखा दे नाल रिलेट करदा वा, यानी कि जो साडे बॉडी स्ट्रक्चर दे नाल रिलेट करदा वा। हुण जिहड़ी साडी फिजिकल डेवलपमेंट आ ना इहदे विच असीं बोलदे जिद्दां साडे बोन्स बननी आ, साडे मसल्स बनने, ये किस चीज़ का पार्ट आ फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट आ। लेकिन जिहड़ी फिजिकल डेवलपमेंट आ जे मैं तुहानूं दस्सां तो फिजिकल डेवलपमेंट दे विच मैं अपनियां 3 डेवलपमेंट इंक्लूड करदी हां। एक मेरे कोल हुंदी है ग्रोथ ऑफ मोटर डेवलपमेंट, यानी एक मैं इत्थे डील करूँगी ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट नाल। ग्रोथ की जगह भी तुसीं इहनूं यूज़ करोगे ग्रोस, असीं इहनूं कहांगे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रोथ ना लिखो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। एक मैं इत्थे गल करूँगी फाइन मोटर डेवलपमेंट की ते एक मैं इत्थे गल करूँगी किस चीज़ की सेंसरी डेवलपमेंट की। देखो जिहड़ी साडी डेवलपमेंट आ वो किस तरीके की हुंदी आ तो फिजिकल डेवलपमेंट की मैं गल कर रही सी। फिजिकल डेवलपमेंट किनू रिलेट करदा कि साडी शारीरिक बनतर जिहड़ी आ, साडी शारीरिक रूपरेखा जिहड़ी आ उनदे ढांचे नूं, उहदे बॉडी स्ट्रक्चर नूं बनन नूं असीं की बोलदे आ फिजिकल डेवलपमेंट। जिहड़ी ये फिजिकल डेवलपमेंट आ वो किन्ने तरीके की हुंदी आ 3 तरीके की हुंदी आ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट ते तीजी आंदी आ साडे कोल सेंसरी डेवलपमेंट। देखो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर यानी वो डेवलपमेंट जिहदे विच सानू शरीर दे लार्ज मसल्स की, वड्डे मसल्स की जरूरत पवे, वो एक्टिविटीज़ जिन्होंने करन वास्ते सानू लार्ज मसल की जरूरत पवे उन्होंने असी बोलते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट।
ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ, ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਯਾਨੀ ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੋਸ ਤੇ ਫਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਫਾਈਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੈਗਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਲੈਗਸ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਰਜ ਮਸਲਸ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਲਾਰਜ ਮਸਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਫਿੰਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਸ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ, ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਸਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੈਂਸਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੇਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਸਮੈਲ ਕਰਨਾ, ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੜਵਾਪਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ, ਟੇਸਟ ਦੀ, ਸਮੈਲ ਦੀ ਤੇ ਟੱਚ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੈਂਸਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਸਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਰਜ ਮਸਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੈਗਸ ਨੂੰ, ਆਰਮਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਰਜ ਮਸਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਿੰਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਚ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਸਰੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ 5th ਸੈਂਸਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ
फाइव सेंसेस ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ, ਹੀਅਰਿੰਗ, ਟੇਸਟ, ਸਮੈਲ, ਟੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫੈਲੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਫੈਲੋਕਿਊਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਿਫੈਲੋਕਿਊਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਟੈਟ ਹੋਵੇ, PES ਟੈਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਫੈਲੋਕਿਊਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਫੈਲੋਕਿਊਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈਡ ਤੋਂ ਟੋ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਫੈਲੋਕਿਊਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਫੈਲੋਕਿਊਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਫੈਲੋਕਿਊਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ। ਹੈਡ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ। ਯਾਨੀ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਗਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗਰਦਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਰਮਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੋ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਹੈਡ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਫੈਲੋਕਿਊਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਸਿਫੈਲੋਕਿਊਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ। ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਮਸ ਨੂੰ, ਲੈਗਸ ਨੂੰ, ਫੇਸ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੇਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮਸ ਨੂੰ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਤੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਿਫੈਲੋਕਿਊਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੈਸਟ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਸੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈਸਟ ਤੋਂ। ਚੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ
ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਮਤਲਬ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਰਮਸ। ਫਿਰ ਆਰਮਸ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਹੈਂਡ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੈਗਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੈਗਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਫੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿਫੈਲੋਕਿਊਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬਾਜੂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਲੈਗਸ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ? ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਸੀ, ਹਮਨੇ 4 ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਸੋਸ਼ਲ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।